अंधार अंधार टिक लगुच माँ से अच्छा मो जीवन यहाँ गोटे स्मरणीय मुहूर्त निश्चित रहिबो। नमस्कार सांग माने मो ना हूँ अविनाश आप देखते अभिज्ञान। आज मु पहुंची केन्दुझर जिलार सीताबांजी रे जो कहती राम लक्ष्मण युद्ध होता है। फ्रेश पेंटिंग भी अच्छी तो सबू देखा केमी आसवे केमी बुलवे सब कुछ देखा ये भिडियो रे। तो चलते डेन आरंभ करवा ये ब्लॉग टी सीतामिची ब्लॉग। सीताबेंजी जहाँ केन्दुझर जिलार सदर महकुमा ठारू 37 किलोमीटर दूर में पड़े, जहाँ माँ सीतांकर 2 सुपुत्र लवकुशଙ୍କ ପାଇଁ समर्पित बा जन्मस्थान रूप में परिचित। आम अलरेडी केन्दुझर बाहरी जाइछु। केन्दुझर पाखापाखि 25 किलोमीटर आसी सारूँ। जितेबाला आप केन्दुझर माँ तारिणी दर्शन करने जी से बाटर गोटे जगह पड़ो पिपिलिया बस स्टॉप। पिपिलिया छक ठारू आप दक्षिण आड़े जी से मात्र 9 किलोमीटर पाखापाखि पड़ो। ये आप देखते एक किलोमीटर स्टोन अच्छे जो लिखाई सीताबेंजी 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर जर्नी भितर आप गाँव परिवेश सुंदर सबुज सुशील जो कहती गाँव परिवेश जहाँ पिलादिन पढ़ते से जिन गुड़ा आप एक्सप्लोर करेंगे देखिपारे। तो निहाती आपको बहुत भल लगे। आ मुझे कही रखे वीडियो 2 वर्ष तलर। सो डोंट बी कन्फ्यूज। आपने देखिपे एक बड़ पत्थर अच्छी जिते आम बड़ पत्थर को देखलु आम आखि बड़ बड़ होगा। एत बड़ पत्थर पाखे कौन जिनस ना एत बड़ पत्थर आसला कौट आ चेष्टा कलु से पत्थर पाखक जावाई। जी आम पत्थर पाखक जाऊ था आम बाइक जाऊ थाए आ पत्थर जमी बड़ आकार बढ़ी जाऊला। आम भीतर बाहर चारिपटे बुलवा लगलु काले कि कौन सोयाक मिल पारे मे भी। आम चारिपटे गोल गोल घूरिलु किंतु किसी जानी पार्लु ना। जेहेतु आखपाखर कई लोक नथिले भाविलु आगरे जहाँ भी देखू ताको पचारू यही बड़ पत्थर रहस्य। यह भावी आम गाड़ी को आग गुणा को चेष्टा कलु। माटी रास्ता घंच जंगल किंतु किछि बाट गला पर गाँ लोक को देखि आम साहस पड़ला। पुणी देखिले एक बड़ पत्थर पर आउ एक पत्थर ऊपर पत्थर को देखु देखु तले आखि पड़ला एक सीढ़ी अच्छी जोटी किसी रास्ता अच्छी कुआड़े जावाई। से आम मौसा देखाले और से आम सह कि कथबार्ता कले। राम लक्ष्मण युद्ध होते कौन मौसा कहले एठी कुआड़े राम और लक्ष्मण युद्ध होती आउ से चित्र पत्थर पाखे अच्छी। कथा शुणे आम एक्साइटमेंट बढ़ा लगे। आम सीढ़ी चढ़ा लगिलु एवं सीढ़ी चढ़ला पर देखिलु आउ एक सीढ़ी अच्छी ऊपर पड़क। तो आम दुहे लिखुन आ मु ऊपर को चढ़ा लगिलु। किंतु आम कांथरे कौन भी चित्र देखा पाइलु ना। किंतु आखि बुलो बुलो देखिलु आम मुंड उपर छात उपर एक चित्र होइछि जो चित्र की प्राय रामायण टाइम कौन से युद्धर प्रतिकृति तैयारी होइछि। आउ मु जी बुझिली जेहेतु छात कर छात उपर पेंटिंग कर कष्ट ताठू डेस्ट्रॉय करिया बहुत कष्ट होता। मत लगे से छात उपर माने छातर तल भाग कराई मे भी प्राकृतिक विपर्य आमती मुझे कहती कौन सी बाह्य शत्रु ताको आक्रमण करें ना। किछि बाट गला पर पुणी एक बड़ पत्थर देखिलु किंतु पूर्व भली से सीढ़ी नथिला एक मुखशाला तैयारी कराइथिला। तो आम रहीगलु गेट खोला था आम भितर को पशिलु। भितर देखिलु एक हाथी सदृश एक प्रतिमा रही। आम से पत्थर चारिपटे घूरवा लगिलु। एथर भी आम पुणी से आसीगलु। एथर आम भाविलु जे एटलिस्ट यही विषय आमको जाना पड़ो क्या जन कहले पचारि बुझा पड़ो। शेष में आमको गोटे भाई देखा चतुर्मुख रावण छाया सब लेखा फास्ट जो बड़ पत्थर कौन भंडार घर मागर गंता घर भंडार घर भंडार घर सेटा माने एटा कोन होची एटा कोन होची आगे तार खुला खुला थिला बुधे तो कबाटा पड़ी छी आ
କୋଡେ କବାଟ ସେଇଠି ପଥର ପଥର ସେପଟ ଅଛି ନାଇଁ ନା ହଁ ଏଟା ଭଣ୍ଡାର ଘର କହୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଘର ତା ପରଟା ବେଡ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ରାବଣ ଛାୟା ରାବଣ ଛାୟା ସୁପଲେଖା ପାଲିବଛା ସୁପଲେଖା କୋଡା ସୁପଲେଖା ସେଠି ଏଇଟା ସୁପଲେଖା ଏଇ ସୁପଲେଖା ପରା ଏଇଟା ସୁପଲେଖା ହଁ ସୁପଲେଖା ସିଆଡେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲେଖା ପଥର ଅଛି ଲେଖା ସେଇଟା ରାବଣ ଛାୟା ଚିତ୍ର ଫିତ୍ର ଅଛି କଣ ହଁ ଚିତ୍ର ସେଇ ପରା ରାବଣ ଛାୟା ଏଟା କଣ ଚିତ୍ର କଣ ଆଗରୁ ଚିତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ହନୁମାନ ସେ କଣ ରାବଣ ଫାବଣ ଏ ଦୁନିଆ ସନ୍ଧା ସବୁ ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ସବୁ ତ ଲିଭି ଗଲାଣି କୋଉ ବର୍ଷ କୋଉ ଆସିଲାରୁ ଆଉ ସିଆଡେ ରହିଲେ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କୋଉଠି କୋଉଠି ସେ ଆଗରେ କୋଉଠି ଆଗରେ ତ ଭଣ୍ଡାର ଘର ମାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଗଲେ ସିଆଡକୁ ରାସ୍ତାକୁ ସିଆଡେ ରହିଲେ ସୀତା ମା ଲବକୁଶ ମନ୍ଦିର କଣ ମା ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ହଁ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବନବାସ ସମୟରେ ହଁ ବନବାସ ସମୟରେ ବନବାସ ସମୟରେ ଏଠି ଥିଲେ ହଁ ଏଠି ଥିଲେ ବନବାସ ସମୟରେ ହଁ ଇଆଡେ ଅଛି ଲେଖା ପତ୍ର ସିଆଡେ ରାବଣ ଛାୟା ଲେଖା ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଲେଖା ଗୁରୁବାର ତାର ବାରି ହଉଛି ମାଙ୍କର ସେଠି ସୀତା ମା ପୂଜା ପାଠ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଡେଲି ତ ଜେଜେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ତାର ବାରି ହଉଛି ଗୁରୁବାର କୋଉଠି ସୀତା କୋଉଠି ଦେଖିପାରିଲି ସେ ଆଗରେ ବା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ ପଥରଟା ଅଛି ଏଇଟା ତମେ କହୁଛ ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘର ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସ୍କୁଲ ପଡେ ଯାଇକିରି ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ନା ନା ସେପଟ ନାଇଁ ଆମ ସିଧା ତ ଆଉ ହଁ ସେଠି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାର ପର୍ବ ହଉଛି ରଜରେ ରଜ ପର୍ବ ମାନେ 100 ମକର ଯାତ୍ରା ଭିଡ ଆଗରେ ବୁଢା ମାନେ ଆମ ଦାଦି ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଉଡିଏ ଦିନେ ଡେଡ ଉଡି ହଉଥିଲା ଯାତ୍ରା ଦିନାକୁ 4-5 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଲାଗି 6 ଦିନ ମାନେ ବେଶୀ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ କଣ ହଉଛି ଆରେ ରଜଟା ରଜ ହଉଛି ଭିଡ ସେତେବେଳେ ତ ଲୋକ ଯାହା ଠାକୁରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନା ଏଇ ବାଟ ତ ଆସିଲେ ତମେ ଫେରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ଚାଲି ଜାଣିବ ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ ମାନେ ସୀତାମା ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ବନବାସ ସମୟରେ ଥିଲେ ନାଇଁ ବନବାସ ଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ନାଁଟା କଣ ମହେଶ୍ୱର ଦହରି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛୁ ବାପା ତାହେଲେ ହେଇଠି ଆପଣ ଠିକ ଜିନିଷଟା ଆହୁରି ଜିନିଷ ଅଛି ବଢିଆ ଜିନିଷ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇଭଳିଆ ତମ ଯେମିତି ଆସିଲ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଅଛୁ ନା ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଆମର ରେଓ ଟିଭିରେ ସବୁ ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦାରେ ଚାଲିଛି ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ମା ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ତ ନିହାତି ଦେଖିଦେଇକି ଯିବା ତାପରେ ମା ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି ତ ସେଇ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଲାଗିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଥିଲା ଏକ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଟାଇପ୍ର କୌଣସି ପଥର ବିଛା ହେଇଥିଲା କିଛି ବି ନଥିଲା ଆମେ ଲାଗିଲା ଯେ ଭାଇ ବୋଧେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆମେ 5-10 ମିନିଟ୍ ସେ ପଥରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଯେ କାଳେ ପଥର ଭିତରେ ଥିବ 5-10 ମିନିଟ୍ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ସେ ପଥର ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ କିଛି ଲେଖା ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁଛି ତାହା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ହିଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୁଗୁଲ କରି ଦେଖିଲି ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ କ'ଣ ଗୁଗୁଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫେସ୍କୋ ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ପଥରର ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବି ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ମା ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଇକ୍ ଧରି ବାହାରିଲୁ ଟର୍ନ କଲୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଏକ ବିଶାଳ ପଥର ଦେଖାଗଲା ଆଉ ଏହି ପଥରଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ସେଇ ପଥର ପାଖକୁ ଯାଉଥାଉ ଏକ ଅଲୌକିକ ସିଂହରଣ ଆଉ ଉର୍ଜା ମନରେ ଆଉ ଦେହରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା ଚକ୍ ଚକ୍ ଟାଇଲ୍ସର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିଯାଇଥିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ସୀତାବାଞ୍ଜି ଯୋଉଠି ମା ସୀତା ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସୀତାବାଞ୍ଜିର ମେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି ଏହାଠୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ବୋଧେ ଦିନର କିଛି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଆସନ୍ତୁ
ମନ୍ଦିର ସିଡ଼ିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଛିଟ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଏହା ଆସିଲା ଯେ ବୋଧେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଛିଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାନ୍ଧି ଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମୟ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଲୋକବାକ କେହି ନଥିଲେ, ନା ଭକ୍ତ ଥିଲେ ନା ଥିଲେ ପୂଜାରୀ। ତଥାପି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ। ସାମ୍ନାରେ ଏକ ପଥର ଖୋଳ ପଡ଼ିଲା। ପଥର ଖୋଳ ଭିତରେ ଆମେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଲାଇଟ୍ଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ବୋଧେ ମା ଆସିଥିଲେ ନାଇଁ? ହଁ ମା ଏଇଠି ଥିଲେ। ପଥର ଖୋଳରେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଏକ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଠି ଝୋଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଝୋଟି ପଛପଟେ ଏକ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୀତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେହରେ ପ୍ରାଣରେ ଏକ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଲା, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସିବେ ନିହାତି ମା ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ହିଁ ଯିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ବାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ଏଠି ଆସିଲେ। ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ୟାର ଲୋକେସନ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ମା ସୀତା ଥାଇପାରନ୍ତି। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ଭଗବାନ। ମୋତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏଠି ମା ସୀତା ଥିଲେ। ଲବକୁଶ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ମା ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପାର କୃପା। ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲିକୁନର ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଏଠୁ ଫେରୁଛୁ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ମା ସୀତା ଆଉ ମା ତାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ବ୍ଲେସିଂ ୟାର ବଡ଼ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ସୀତାବିଞ୍ଜି ଏକ ରହସ୍ୟ। କିଛି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ସୀତାବିଞ୍ଜିରେ ମା ସୀତା ତାଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ବନରେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ମା ସୀତା ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲେ। ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ଏଇଠି ହେଇଥିଲେ। ତ ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜାଗାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ବା ସେୟାର କଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜି ଫେରିଯିବୁ ସୀତାବିଞ୍ଜିରୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଲିକୁନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅବିନାଶ। ପୁଣି ଦେଖା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।